Konunun esas vakaları akta tarif etmege hazırmız. Studiyada men Sultaniye Istakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Cumhuriyet'nin devlet şurasına saylavlar nasıl geçti? Biznes oyun olarak Kırım'ın iş adamları için master-class. Yarımada'nın içtimai cihetten muhim obyektlerinde teftiş. Kırım'a yanı liftler kelip yetti. Halkara seviyedeki fotoressam Arsen Memetov'nun tarihi. Сергей Аксеновны Кенеде Cumhuriyet yolbaşçısı vazifesine sayladılar. Vladimir Konstantinov ise Kırım parlamentinin reisi olarak tayinlendi. Böyle karar bugün Cumhuriyet'te ikinci keresi toplanған Devlet Şurasının oturuşunda bir ağızdan kabul edildi. Rusya prezidenti Cumhuriyet yolbaşçısı vazifesine Aksenov'dan gayrı da iki namzetni tavsiye etti. Sergey Bogotarenko için 5 mebuz süre verdi, Pavel Shperov için ise 10. При осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Республики Крым, верно служить многонациональному народу Крыма. Sergey Aksenov Kırım sakinlerine ve Vladimir Putin'ge işançı bildirgenleri için teşekkürler bildirdi ve Kırım sakinlerinin yaşayış keyfiyetini iyileştirmek uğrunda iş devam edeceğini kaydetti ve bunu tek birlikte becermege mümkün olganını ayttı. Rusya Çetel İşleri Vezirliğinin resmi vekili Mariya Zakharova Varşavada OBSE toplaşıvında çıkışta bulungan jurnalistlerge karşı Ukraynada cinayi iş açıluvını akta adden aşır şey dep saya. General prokuratura şimdilik adlarını bildirmedi. Söz Millet telekanalının müdiri Ervin Musayev, Kırım 24 telekanalının muhbiri Alexander Makar, Kırım Malumat Agentliğinin şef müdiri Olga Leonova ve Kırımskaya Gazeta adlı neşrinin baş muhariri akta yürsetilse gerek. Украинская сторона очень была недовольна нашими выступлениями, тем, что мы говорим от Крыма, да, и мы говорим о том, что действительно происходит в Крыму. Они этим были очень недовольны, потому что они привыкли, что на протяжении 5 лет они имели слово только со своей стороны и говорили о том, как в Крыму плохо живется, хотя сами в Крыму они никогда не были. Hatırlatamız, Ervin Musayev Lehistan'ın paytaxtında Varşavada geçken OBSE toplaşıvında çıkışta bulundu. O tarif etkenine Kore Teleradyo şirket Kırım Tatar Tili ve Edebiyatının inkişafı üzerinde çalışa. Ve Ukrayn zinaddaşlarından fark olarak bu milletin işi akaretlerge ve milletler ara anlaşılmamazlıklarına doğrultulmay. Я бы посоветовал всем украинским органам власти работать во благо своего народа, во благо своих граждан и думать и работать над тем, чтобы Украина стала все-таки процветающим государством. Потому что сегодня мы видим, как Украина катится вниз, и эта пропасть заглатывает целое государство. Мне просто по-человечески жалко жителей Украины, потому что они вот ничего с этим поделать не могут. Kırım'ın gраждан Kamachava Ukrayna hakimiyeti için tolu derecede fiyasko oldu. Xerson vilayetinde ekologik qaza ve memleketinin büdjeti stabil şekilde toldırılmağını. Bu haqda Yuqarı Radanın sabıq mebusu Alexey Juravko haber etti. O kaydetkenine göre Şimali Kırım kanalı kapatılğanı sebebinden Xersonda koylarını ve tarlalarını su basa. Onun sözlerine göre 5 yıl içinde sistema işini temin etken nasoslar metalolomga çevrildi. Devlet ise onların tamiri için para ayırmay. Если ситуация не изменится, то в местных селах могут разразиться эпидемии различных заболеваний. Поэтому я призываю срочно открыть Северокрымский канал, восстановить работы всех насосных станций и дренажной системы, иначе будет беда. Даже во времена, когда Крым находился под юрисдикцией Украины, мы платили за эту воду, а сегодня они теряют огромные средства. Kırım Kamachıvından Ukrayn iqtisadiyeti de zarar gördü. Yıl o 1 milyar dolardan ziyade para joya. Bu haqda Ukraynanın sabıq iqtisadiyet veziri Viktor Suslov haber etti. Onun sözlerine göre Ukrayna elektroenergiya, su, koy hocalık mahsulatı satılmağanından zarar görüyor. Bu vakit ise yarımada inkişaf etmekte enerji köpür çalıştırıldı. Ahmedjet'te avaliman tıklenildi. Kerech boğazından Kırım köpürü yükseliyor. Bu yılın sonunda ise köpürden birinci trenler geçecek. Yarımadamızın esas damarı
Таврида трассасы құрыла. Бөлелікнен Крым Украинаға ичте бағлы дегіл. Бывшие руководители Меджлиса в лице Рифата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова, которые не нашли своего места в Крыму и сбежали на материковую часть, устроили со стороны Украины ряд блокад. Прошло 5 лет, и как мы видим, что электроэнергии на сегодняшний день в Крыму в полном объеме и достаточно. Российская Федерация в лице ее президента Владимира Владимировича Путина довольно-таки оперативно завела дополнительные мощности по электроэнергии. Продуктовую блокаду мы тоже очень мягко обошли. Крымчане никаким образом не ощутили на себе все те негативные последствия, которые данные подонки хотели получить в виде дивидендов. Бизнес-полигон 2019 Қырымда 4-нче кересі яш эмигдарлар үчүн тедбир кечирилди. Иштиракчылар үчүн тасил мейданлар даирesi кеныш oldu. Бу оюн шеклинде тренинглер, семинар, мунакашалар ве мастер-класслар. Орта ве кучук бизнеснын яны лейхалары акында Наджия Исаева тариф эти. Кто хочет быть рабочим? Сейчас мы вас распределим. Рабочим, да, отлично вижу. И кто хочет быть международным аудитором? Да, тоже вижу, отлично. Takımlarga bölünüp ve role paylaştırılıp Бизнес Полигон adlı forum iş oyunundan başlana. Начальники цехов. Нам нужно еще 6 человек. 1, 2, 3, 4, 5. И вот молодой человек, прошу прощения, 6. А вы будете начальниками цехов. 150'den ziyade iş adamı ofis işi yerine biznes oyununa uğraşalar. İştirakçılarının çoğusu birinci kere katnaşalar. Oyun şen muhitте keçi. O eksport ve importun doğru tizmenge öğreti. İstisalcılar, satıcılar ve müşteriler uç devletinin vatandaşı olan Japonya, Kıtay ve Amerika Koşma Ştatları. Оно будет в игре, но вы его должны заработать. Да, потому что в игре всего войдут сначала немного денег. Marina Reznik interyer dizayneri, biznes sahasında çoktan beri çalışan, virtual reallik formatında çeşit odalarının lehasını tizi. Marina'nın komandasında 5 adam var. Заказчик полностью погружается в свой объект и может походить, повертеться и оказаться в будущем интерьере, в своем будущем ремонте. Это исключает ошибки. Бизнес Полигон adlı forumda Marina ikinci keresi iştirak etti. Я очень люблю всякие бизнес-игры, вот в частности кэшфлоу. Немножечко похоже на кэшфлоу, интересно. Я вот предприниматель по игре. Ваши задачи в этой игре? Наши задачи, ну вот сейчас объяснили правила, в принципе понятно. Сейчас будем еще разбираться и общаться с коллегами-предпринимателями. Forumda birkaç tahsil meydanı çalışanda belli iş adamları treningler, münakaşalar ve master-klasslar geçirdiler. Spikerlerden biri Alexander Pak, o emildar topluluklarının inkişaf etti. Onun muvaffakiyetli leyhaları çok. Нахожусь здесь первый раз, в восторге. Почему? Потому что выбрали такую классную локацию и площадку. Очень здорово, что мы находимся не в каком-то душном зале для конференции, а здесь на свежем воздухе. Владимир Маринович Петербургтан келген мусафир. Крымда geçirilген форум büyük ve faydalı деп saya. Я впервые, и меня впечатляет, потому что, ну, во-первых, антураж в Крыму. Деревня викингов, это очень круто, это очень здорово. Я хожу и улыбаюсь. Ну и самое главное, конечно, это энергия, которая происходит от вот этой коммуникации с предпринимателями Крыма. Владимир форум iştirakçılarına bir işini inkişaf ettirmek için o'zi kullangan usullar hakkında tarif etti. Onu iki iştirakçının leyhaları meraklandırdı. Bu BAT, yani biyologik faal koşma maddeler ve kahve telbesinin kosmetika mahsulatları oldu. Это будет, уверен, не просто интересно, но полезно, потому что все из этих проектов уже работающие. Поэтому сегодня не будет трендов, сегодня не будет видения, но будут работающие проекты, которые могут показать предпринимателям Крыма, что уже можно здесь внедрять и стать первым, а значит зарабатывать маржинальность. İştirakçılar öz biznesini idare etmege ve paralarını doğru masraf etmege öğrendiler. Irina Kiviko aytkanına göre Бизнес Полигон kerekli bağlar tizmek için pek faydalı meydandır. Вот вы видите, какая
такая приподнятая атмосфера, радостная, потому что параллельно проходит несколько различных секций, на которых рассказывают и о развитии бизнеса, и о ведении бухгалтерии, и о финансовых возможностях, которые есть по поддержке бизнеса в Крыму. Я думаю, что вот на такой площадке очень удобно, потому что в течение всего дня можно пообщаться и представителям бизнеса, как со властями своих муниципалитетов, так и со всеми нашими представителями республиканского правительства. И у нас много представлено здесь и федеральных органов. Бизнес-полигон энди 4-нчы кере өткөрүлө быйыл 1 күн девам этти. Надежда Исаева, Виталий Голубев, Миллет үчүн. Ахмеджит районунун Шумхай көйүндө ерлешкен бедел имканлары сынарлы олган балалар үчүн Кырымда эң буюк мектеп 80% азыр. Кырым Жумхуриятынын мемарлык ве куручулук везири Михаил Храмов ичтимаий жээттен муим объектлерини эмди Шумхай көйүндө ве Ахмеджитте бала бакчаларынын куручулук кетишатыны тышкырды. Мевзуну девамы левхамызда. Куручулук кысымынын мудири Александр Дубель Ахмеджит районунун Шумхай көйүндө мобиль олмаган балалар үчүн мектеп азырлыгын көстөрөт. 3 катлы бинада окуруш иштери экүнлөнө ята. Такая школа в Крыму первая, а таких школ, проектов 4 уже на материке есть. В Нижнем Новгороде, в Казани, в Мордовии. То есть здесь дети могут и учиться, и отдыхать. Мектепте 1000 якын бала тассил алажак. Бинада лифтлер, тыш экимнин одасы ве компьютер сыныфлары олмасы назарда тутула. Куручулук 2016 сенеси башланган эди. Ишлер 2022 сенеге же Кырым Жумхурияты ве Акъяр шаарынын ичтимаий иктисадий инкишафы адлы федераль максатлы программа амелге кечирилүүбү чечевесинде алып барыла. Шумхай көйүндө мектеп ве бала бакчасына эмди Ахмеджиттин Жумач сокагындагы бала бакчасынын куручулугуна Кырым Жумхуриятынын мемарлык ве куручулук везири Низарет этти. Все обшиваю. Хорошо. И дом работы оформляете. Хорошо, договорились. Все сделаем. Ахмеджитте Жума сокагында ерлешкен бала бакчасы 300ден зияде кенжени кабыл эте билежек. Бинанын темели 2016 сенеси коюлган эди. Амма тыш кызметчи инсафсыз болгону себебинен куручулук токтотулду. Почти полгода подрядчик простаивал, потому что у него не было оборотных средств. Мы доложили об этом курирующему вице-премьеру Кабанову. Была проведена работа с учредителями. На сегодня подрядчик, видно, что ему влили оборотные средства. Ички ишлерна ве территория абаданлаштырылуына декабрнын соңуна же экүнлөнмеге планлаштыралар. 2020 сенеси бала бакчасы биринчи кенжелеринин кабыл этмек керек. Шумхай көйүндөгү Калужина сокагында ерлешкен бала бакчасында bir сменада 30 адам чалыша. Шымды куручулук монтаж иштери алып барыла. Ишчилер бинанын ок тарафыны сыбыкларга же экүнлөнмеге сөз берелер. Ну, какие-то мелкие недочеты там, но это все в течение дня исправляется, соответственно, да. Вот, все работает, уже завезены резервуары здесь сделаны, да, соответственно, инженерка, отопление уже сделано все полностью. Вот только осталось батареи навесить. Вот лежат, и сегодня уже навешивать будем. Мемарлык ве куручулук везири Михаил Храмов ичтимаий жээттен муим объектлерде иштер кетишатыны незарет этмеге девам этежек. Надежда Исаева, Диана Бекмамбетова, Алишер Алимов, Миллет үчүн. Ахмеджиттин сельская сокагындагы жолда капиталь тамир иштери башланды. Ишчилер асфальттын биринчи катыны төшөмек үчүн темел азырлайлар, бордюрлар бозулду ве вактынча жол ишаретлери жерлештирилди. 2 километр кысымда асфальт бетонун 3 каты төшөлөжөк. Также установлен бортовой камень новый, с двух сторон тротуары со всеми понижениями, со всеми тактильными указателями для малогабаритных граждан. И устроена разметка, дорожные знаки установлены, ну, полный комплекс работ для безопасного и комфортного передвижения и автомобилей, и людей. Сельская сокага хавсыз ве кейфиетлі араба yolları адлы милли лейха боюнча тамир этиле. Тыш хизметчи ширкетти ишлерини ноябрь 1 күнүнө кадар экүнлөнмеге планлаштыра. Кырымда Русия боюнча биринчи табий деңиз паркы яратылмасы теклиф этилди. Более тешебюсен фиторесурс лабораториясынын ребери Наталья Мельчакова чыгышта болунду. Онун сөзлерине көрө яны парк Каркиницк бугазынын бутун акваториясыны бирлештирмеге жардам этер. Онун өзгөнлүгүнү чокуса тадкыйкый араштырмалар таздыклай. Бугазда чоктан чок өсүмлүктөр ве балык чешитлери көрмеге мүмкүн. О жылдар давамында бутун дүйнөдөн келген туристтерди миракландыра. У берегов Крыма пришло время создать первый на Черном море
морской национальный природный парк Каркиницкий. Позволит объединить в единое целое всю акваторию, охраняемую Каркиницкого залива, во всяком случае за Бакальской косой. Она, конечно, будет зонирована, в ней будут зоны строгой заповедности, как, например, Лебяжьи острова. Мутехасларның сүзләренә күрә, бугазда кум чыгарылу ве өзен суларының акызылыгы дәвам итә. Енді суның тузлыгы да дөнеште. Несбалансированность системы, которая испытывает стресс по поводу добычи песка, сброса в вод Северокрымского канала огромных объемов. То есть наше биологическое разнообразие, о котором мы заботимся и стараемся сохранить, находится под большим негативным, под влиянием некоторых негативных экологических факторов. Кырымның чоқ қатлы evlerinde eski liftlер dönüştürülecek. Endi yarımadağ'a birinci maşinalar keldi. Kırımda çok kvartiralı evlerinin kapital tamir işleri boyunca regional fond Moskvadan kelgen teşkilatının 400'den lift donatmalarını dönüştürülüvüne anlaşmalar imzaladı. Bizim muhbirimiz Ayşe Şulakova liftler maşinada düşürülüvü yerinde bulundu. Tafsilatlar levhamızda. Лифт донатмалары olğan birinci maşinalar Kırımga endi kelip yetti. Olarını maşinadan düşürüp başladılar. Bir kran maşinası ve bir kaç adam çalışa. İşini mukayyet becermek gerek. Çünkü texnika pahalı. Hepsi liftlerini ve donatmalarını dış hizmetçi firması Kırımga oktyabrının ortasına getirecek. Umumen 400'ge yakın koterici mexanizm satın alındı. Onların umumi fiyatı 800 milyon rubleden ziyade oldu. Liftlerini çok katlı evlerdeki eskirgen soyları yerine yerleştirecekler. Конкурс на 379 лифтов, договор точнее, который мы заключили. Из них 274 лифта это на территории города Симферополя. 25 лифтов в Керчи и южный берег Крыма, там Алушта, Ялта, то есть там равномерно распределены. Şimdi dış hizmetçini seçmek için ticari meydanında 60'tan ziyade lift buluna. Onlarını bütçet paralarına yerleştirecekler. Liftler kısa müddetten dönüştürülüvü boyunca miqyaslı programma Kırım Cumhuriyeti Yolbaşçısı Sergey Aksionov'nun avalesi boyunca geçirildi. Bugünkü günde endi 300'ge yakın lift dönüştürüldü. Lift donatmaları memleketimizde istisal etili. Onlar zemanevi ve çalışmaları için az elektroenergiya gerek. Зеркало, поручень, антивандальное покрытие кабины лифта, кнопки с шрифтом Брайля для плохо видящих, штора, завеса так называемая, которая не позволяет произвести защемление собственника дверьми, чтобы, не дай бог, не травмировать. Ukrayna vaqtında liftler dönüştürülmeydi. Onun için şimdi bütün çok kvartiralı evlerdeki liftler sık bozula. Hatta böyle kotergiçler içinde 50 olğanlar var idi. Mesela Ahmejit'teki Balaklavska sokağında lift düşkeninin sebebinden balasının birlikte bir genç kadın vefat etken idi. Eski liftlerin demontajını ve yanılarının koyulmasını gelecek hafta başlayacaklar. Bir obyektke orta karar 2 ay vakit sarf etili. Ayşe Şulakova, Ervin Amiraliyev, Millet için. Nağışlar fil kemiklerinden yasalgan şeyler, kiyimler ve 18-20 asırının başına ait el yazma kitapları 135 eksponatını Kırım Tatar Medeni Tarihi Miras Muzeyinde takdim ettiler. Şarkı Muzeyinin Tarih Sayfeleri adlı kolleksiya Yalta Tarihi Edebi Muzeyinin fondundan toplandı. Sergi hazırlanuvuna 1,5 yıldan ziyade vakit gerek oldu. Şarkı sanat alemine bizim televizyon takımımız da daldı. Мавиле Харахады фарси кілімні мерақнен огрене. Оның диқатыны кілім үстінде тасвир етілген айванлар желпетті. Қыз Қырым Үндеслік ве педагогика университетінің декоратив санат кафедрасында оқи. Араб yazıları оған ел язмаларға айры диқат айырғанын айта. Арабский язык, к сожалению, пока что не знаю. Может, в дальнейшем буду изучать. Шрифт, переплетение, как украшалось, какое было обрамление. Для меня это очень интересно. Стараюсь приходить, когда такие работы представлены. Шарқы музейінің тарих сәфелері адлы сергі Қырым Татар Медени Тарихи Мирас музейінде кече. Мұнда Қытай, Фарс, Япон ве Қырым Татар санатының 135 экспонаты тақдим етілді. Оларының арасында нағышлар, фил кеміклерінден ясалған шелер, киімлер ве 18-20 асырның башына айт ел язма китаплары бар. Конечно, такая выставка, она действительно для нас очень интересна, потому что это очень редкие предметы. Они сохранились, многие из них сохранились только в этом музее. И
очень интересный фонд рукописных книг, который был собран и очень высоко оценен в свое время такими учеными, как Якуб Кемаль, Гордлевский и другими. И, конечно же, эти предметы, эти книги ждут своих исследователей. И мы очень надеемся, что такие выставочные проекты и другие совместные проекты, исследовательские проекты будут продолжаться. Коллекция Ялта тарихи беди музейнан фондларындан жүйелді. Сергазрылануына бір ярым елдан зияде вақыт керек олды. Шарқи музейта 1921 сенесі açылған еді. О заман хадимлер Қырым татар тарихы ve этнографиясының угренілігі бойынша тәтқиқи іш бетерген еді. Бір елдан соң бұрынғы экспозиция яратылды. Оны татар удасы деп аталған еділер. Оның içінде ялы болу Қырым татар құрантасының тұрмышы тақдим етілді. Экспозицияға мында истисал етілген савутлар, урбаве кілемлер кірсетілді. Это коллекции из персидских мастеров, китайских, японских. Они действительно уникальны. 18-19 век, редкая техника. Здесь представлены и убранство крымских татар, и доспехи. Ну, то есть коллекция очень обширна. Ақмесжет музейінде сәргі декабрінің 10-на же девам етежек. Фатиме Сейдаметова, Севиля Меметова, Рафаэль Вахидов, Миллет Ичон. Фотоаппарат объективінден көрінген дүния халқара севиеде белі олған фоторессам Арсен Меметов енді 30 жылдан берілі белі саясетчілеріні, иш адамларыны ве шоу-бизнес йылдызларыны ресімге чеке. Оның ішлеріні джилялы меджмуалардан нешір етелер. Дүния брендлері есе она мутехасыз рекламасыны эманет етелер. Арсен Меметов Қырым сәкіні, ама Москвада яшай ве чалыша. Шымды о Қырымда бұлына бізді мұхберіміз Айша Шулакова фотографның евінде мұсафірлікте бұлынды ве фоторесім санатының әлівбесіні огрен. Вот так. О, хорошо. Қара дeniz дақ манзаралары ве күнбаты фоторесімлері үшін ең келешіклі земін. Дeniz сесіні дінлеп фоторессам Арсен Меметов туған Никита Көйінің ялысында оғлының фотоларыны чеке. Фотоаппарат açıла қапала, чертюфсесі ве вақыт тоқтала. Ама бүтінлейді гүл тек бұ енді япылған кадрда. А море вообще привет. А за счет этого кажется объемность. Арсен Меметов Қырым сәкіні, ама Москвада яшай ве чалыша. О халқара севиедеки фоторессам. Арсен Меметов фотошоп деген шейні ичде куланмай. Шедевр яратмақ үшін қарардан артқач палы камера керек дегіл деп сая. Чүнки кадрны фотоаппарат дегіл устанын эллері ярата. Атта телефонға фото чекмеге мүмкін ен эсасы ышықны доғры куланмақ. И вот он сейчас сидит еще лучше. Сейчас я его сниму. И вот с этим ракурсом поинтереснее. Видите? То, о чем я говорил, свет оттуда. И он нам дает прекрасный такой контровичок. Идет отрывание от фона. А отсюда мягенько заполняется все лицо. Хотя и остается рельеф лица. Пайтақт фоторесамның эсерлері джилялы мечмуалардан нешір етілі. Дүния брендлері исе она профессионал рекламны эманет еделер. О белі саясетчілер, иш адамлары ве шоу-бизнес йылдызларының фотоларыны япа. Человек, который знает, как правильно работать с артистом, как попасть в его настроение, как создать эту атмосферу, чтобы фотография передала все внутреннее состояние того, что вы хотите. Он очень стильный фотограф. Он очень красиво видит людей, меня в частности в кадре. Он делал уже не одну нашу семейную съемку, и эти фотографии, они вот у нас стоят в рамочках. О севамли шыне Арсен Меметов 30 жылдан зияде умырыны бағышлады. Ата махсус тасил алды. О зионын зенгін тәжірибесінен яқында чалышып башлаган фотожыларынен де пайлаша. Могу сказать, что одного таланта мало. Никогда не считайте себя уже готовыми мастерами. Всегда учитесь. Шымды Арсен Меметов Қырымға қайты оана ватанымызда чалышмаға векележегіні құрмаға азыр. Тянет меня сюда. Ну, здесь море, здесь моим детям очень хорошо, и климат мой. Устал я от Москвы. Жүлбер фотолар яратмақ үшін оның туғанлары ве яқынлары илхам бере. Ресамның оғлар тур бабасының ишыны девам еттермесе біле, оныңнен съемкаларда бұлынмаға себе. Я часто бываю на его съемках, но чаще всего на съемках меню. Они мне больше всего нравятся. Потому что папа снимает, я ем. Арсен Меметов илериде де мешур инсанларнен чалышмаға намлы брендлер üçün бэкстейджлер ве реклама чықармаға ниет еті. Айша Шулакова, Рафаэль Вахидов, Миллет Ичун, Ялта шерінден. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.